Super Sandhya. Sandhya. අධික සංසදයේ ප්‍රවෘත්තිවල ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් සිදුවීමට මාධ්‍යමික සංසදයේ ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද සාකච්ඡාවෙන් අපි අරමුණු කරන දැන් මාර්ගගත ආරක්ෂණ පනත සම්මත වෙලා වසරක් ඉක්ම වෙනවා. කොහොමද මේ පනත මේ වසරක කාලය තුල ක්‍රියාත්මක වුනේ? නැත්නම් මෙය තාක්ෂණික අයිතිවාසික තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ. එහෙමත් නැත්නම් ජනතාවගේ සමාජවාදී සිටින කාන්තාවන් හා ළමුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන ආකාරයෙන් මේ පනත ක්‍රියාත්මක වුණාද කියන දේ සම්බන්ධයෙන් නැවත විපරම් කිරීමක් අපි මේ සාකච්ඡාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධයන් විදිහට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ජනාධිපතිතුමා ජගත් වික්‍රමසිංහ ඒ වගේම ජේෂ්ඨ නීතිඥ වික්ෂාන් දයසිංහ Law and Democracy Center for Law and Democracy සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක ටෝබි මෙන්ඩල් මහත්මයා මෙම විද්වත් සාකච්ඡාවේ මෙහෙයවීම සිදු කරන්නේ මාධ්‍ය නීති සංසදයේ සභාපති නීතිඥ වීරංජන හේතු මහත්මයා. විද්වත් ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් නැවත වරක් මම පිළිගනු ලබනවා මාධ්‍ය නීති සංසදයේ වෙනුවෙන්. විද්වත් සාකච්ඡාව ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් අපි මේ මාර්ගගත ආරක්ෂණ නීතිය කොහොමද අන්තර්ජාතික නීතියේදී මාර්ගගත ආරක්ෂණය සම්බන්ධව කතා කරන්නේ කියන දේ සම්බන්ධයෙන් Center for Law and Democracy සංවිධානයේ ටෝබි මෙන්ඩල් මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න නිසා. ටෝබි මෙන්ඩල් මහත්මයාගේ කතාව පමණක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පවත්වන්න සිදු කරනවා. So now I would like to invite Mr. Toby Mendel, Executive Director of Center for Law and Democracy, to share his insights on international perspective online safety regulation. So over to you, sir. Okay, thank you so much. Greetings from Mongolia. It's about 2.5 hours later than you, and I would say about maybe 30 or 40 degrees colder than you. It's -10 degrees over here, so quite cold still. It's a pleasure to be here with you online, and of course, in about a month, I'm going to be in Colombo, in Sri Lanka, which I'm really looking forward to. I haven't been there since 2019, so since before COVID. So really looking to get back there. I'll just talk briefly. I'm going to say a little bit about international standards and especially international approaches in this area. And then I'll just make a few comments about the Sri Lankan Online Safety Act. And my comments about international standards, I'm really going to base them primarily on the European Union's Digital Security Act, the DSA, which came into force in November of 22. And it really is the most, a lot of established democracies are moving forward in this space, including my own country, Canada. But the DSA really is the most developed piece of legislation regulating platforms. And so I think it's quite, useful to look at that. There are also, I think, quite interesting in this area, the UNESCO guidelines for the governance of digital platforms. They were adopted in
I think March of 23, so just a couple of years ago, after a very wide global consultation, and they're, I would say, very much in line with the European Union's Digital Services Act. Uh, so the DSA really has two main regulatory approaches, two parallel systems, if you will. And the first is dealing with illegal content, and the second is a more structural approach to dealing with online harms. So looking at the first one, it's essentially what I would call a notice and takedown system. So the way that works is that the platforms are not liable for the content that's on their that is on their systems. They're protected against liability. But if they are given notice of that illegal content and they fail to take it down or block access to it in the European Union, then they become liable should later on someone decide, like a court, decide that that content was illegal. Then they are responsible for it. So it's a general protection against liability, but not after they've been given notice. Now, I have to say that that is not my preferred system. That part of the EU system is less than ideal from my point of view. I prefer what I would call a notice and action system, which the way a notice and action system works, in contrast to that, if the platform is given notice, the platform has to, in good faith, do something. So they have to look at the content, they have to assess whether they think it's illegal. If they think it's illegal, they have to take it down. But if they don't think it's illegal, they don't have to take it down. And even if they're wrong about that, so they think it's legal, but actually it's illegal, a court will decide later on that it's illegal, they still not liable as long as they acted in good faith. The problem with the notice and takedown system is that it incentivizes takedown because the platforms don't want to risk being liable. So if somebody gives them notice of something, if it looks even remotely illegal, they're going to take it down. Whereas on a notice and action system, they're going to look at it, they're going to make their own good faith decision and take it down or not take it down based on their own view. And so it's more protective of free speech. Within the EU system, it's a kind of an enhanced notice and takedown system. So there are a lot of provisions, for example, to facilitate notice. So it's easy to give notice. There's a system of trusted flaggers so that the platforms are required to recognize trusted flaggers. I'm not sure if you've heard this, but in the United States, the Facebook has stopped the whole trusted flaggers approach, and they are talking about rolling out that cancellation of trusted flaggers in other countries. So far it's just in the United States, but they will roll it out to other countries, but they're not allowed to do that in the EU. In the EU, they have to recognize trusted flaggers. So the EU has legislated in favor of that. There are very strong notice provisions under the EU system. So, the person who complains or who gives, who notifies the platform, they have to be informed about everything that happens. And of course, the user whose content it has to be informed about every action that's taken. And there's both internal and external complaint systems, and the external complaint systems include a whole out of court settlement process. So going to court, of course, is always a possibility, but most people can't go to court or they won't go to court simply for a Facebook post. But the out of court settlement procedures are going to be low cost. They don't require lawyers. They're kind of more administrative. So it's an enhanced notice and takedown system with a lot of protections, but still the essence of it is notice and takedown. Now, of course, it's legitimate to ultimately require the takedown of illegal content. And how you get to deciding that it's legal is a complicated question, but that at least is a recognized system. The problem in the modern world is, what about the harm that's being caused by content which at its individual
content by piece of content level is not illegal or is not legitimately illegal under international law, but cumulatively all of that content does cause problems. And I mean, I think we recognize in every country in the world that the onslaught of negative, not illegal, but negative content online, it's undermining our elections. It is causing a lot of hate in society. It's undermining equality, in other words. It undermined our health, for example, during COVID. All of the misinformation about vaccines and things caused a lot of people to be suspicious about taking vaccines. Then they didn't take the vaccines, and then that caused harm to our society. So it's recognized that a lot of harm is being caused by that. But it's also recognized under international law that the solution to that is not to go out and extend the prohibitions on content. And I will use the example of mis and disinformation because I think it's the clearest example, and it's also an example where online Safety Act has a lot of problematical issues. Misinformation and disinformation are, in the end of the day, just fancy words for the common human behavior of lying. Lying is not a new thing. Lying goes back as long as human history. And furthermore, I don't know if anyone on this call can put up their hand and honestly say, I have never told a lie. Everyone, pretty much everyone, has told a lie in their lives. We do not criminalize ordinary human behavior. And international law is very clear. General bans on false news, on lying, are not legitimate. And for thousands of years, we have managed to deal with lies, and they have not disrupted us that much. It's not a good thing to lie. Of course, I'm not suggesting that, but we don't criminalize it. And to be honest, it hasn't caused serious problems in our society. But it is causing serious problems now. So we have to look at the cause of that if we're going to regulate sensibly, rather than trying to ban the liars and try to sort of hit every lie, which is an impossible thing to do because there's so many of those lies. We have to look at the more structural issues. And what's basically happened is that in the past, the liars and the truth tellers were on an equal playing field, and ultimately the truth tellers always won. Now the platforms have, I don't know if you can see my hands, they have unbalanced that playing field. The platforms make more money when people engage more. People, unfortunately, engage more with lies. So the platforms are privileging lies. They are boosting lies and pushing down the truth. And so the lies are winning. So what the European Union has done has said, okay, we are going to require the platforms to undertake risk assessments. We're going to have their operations, the impact of their operations on some of the values in society that we hold dear: equality, health, children, free speech, privacy, those kinds of values. And so we're going to require the platforms to do a risk assessment. Where that risk assessment finds that their operations are causing problems in these areas, we're going to require them to put in place mitigation measures. That's the heart of the EU system. It's also the heart of the UNESCO guidelines. The EU system envisages an independent regulator overseeing that system. So, the large platforms have to do the risk assessment. If they don't do a good job, if the regulator doesn't feel they've done a good enough job, then it can, go back to them and force them to do a better job, or it can fine them, or it can put independent researchers into their system to improve that. And the same with the mitigation measures. So if the regulator says, okay, you found these problems, those measures you're suggesting aren't good enough, we need more. So there's regulatory oversight, but the basic approach of risk assessment is one
by the platform. Now, the EU system is really just getting going. We're on the first cycle of risk assessments and oversight by the regulators, so we don't know how effective it's going to be, but we hope that, over time it will be effective. That requires the regulators to kind of dig in, to push the platforms, and we'll have to see how that works over time. I'm conscious that I've pretty much used up all of my 10 minutes. I do just want to make a few brief comments, if I may, about the Sri Lankan Act and some of the problems that we have identified with it. And I won't go into the details. I guess you'll get into that discussion later, but I'll just mention them. Firstly, the scope is way too broad. It covers Sri Lankan citizens wherever they may be. So a dual Sri Lankan Canadian citizen living in Canada who suffers an issue with another Canadian putting something online will be covered by that act. Furthermore, if a platform has 3 users in Sri Lanka, it's subject to your act. That's not reasonable. The EU has, numbers of users guidelines about that. You need cutoffs for scope. Secondly, the oversight body, the Online Safety Commission, is absolutely not independent. It's an absolute principle of international law that regulators in this space, anything which regulates free speech, has to be independent of government. In your case, the president appoints all of the members of the commission. The OSC has wildly overbroad powers without any constraints. The legislation doesn't place any fetters on the powers of the commission, and I'm sure you'll talk about some of those later. In terms of the prohibitions on content, which are numerous, most of them are not compliant with international standards. And there's kind of an obsession, if I can put it that way, in the act with this false news business. And as I mentioned, bans on false news are simply not legitimate under international law. And again, your act comes back to that false news issue. So there are some other issues. I'll stop. So I hope you have a good discussion. I don't know if you want to allow a couple of minutes in case people have questions or comments on what I've said, and then I'll leave you and you can continue the discussion in Sinhala. Good evening, Toby. Hi. This for the benefit of everybody and for my knowledge as well. I just have one question. You said the international arena, or rather international law, requires the regulators of this internet space will have to be independent of the government. What kind of measures the other jurisdictions have taken to make sure that those the regulators are independent, like in the EU or Canada or any other jurisdiction that you work? What are the measures that they have to? How have they made the regulator independent? Yeah, so the problem with that question is that how to make something independent is really dependent on the social and political environment in each country. You can, most of the act you can kind of transplant from one country to another country, but not that part of it. So, for example, in Canada, institution after institution, basically the prime minister appoints the members. So I just said, in your case, in Sri Lanka, it's not independent, the president appoints them. But if you could come back to me and say, well, you have the same thing in Canada. And that's true, except that we have a culture and systems and civil society oversight that means that our institutions, in fact, are independent. Our public broadcaster, our telecoms regulator, and so many other institutions that we have. So, it's really, you have to look at what so for example, in Sri Lanka, you have I think it's called the Constitutional Council. Am I correct? You have a body called the Constitution. Yeah. So, that, Yeah. for example, that can be
independent way of appointments involving different sectors of society. So not just having the president appoint, but the parliament, the civil society, the bar association, different institutions in society, the academia, involving more players is good. There are certain set rules about protection of tenure, non-removal except for good cause, prohibitions on people with strong political connections from being appointed, requirements of expertise. There are a number of kind of standard ways to support independence, but in the end of the day, you need to find a system of appointments which in your country, in your case, Sri Lanka, will work. And that really is, you have to look at your own structures for that. And there's no general answer to that. Yeah, I think some of those things were suggested to the government, and in August, there were some amendments drafted where the cabinet has approved it, I think in principle, but it never became part of the law yet. So we'll wait for it and see. Thank you. Right. Thank you for maybe they're not that interested in independence. But for example, your RTI commission is very Yes. independent. You have I mean, Sri Lanka is not, some countries never put up an independent body. That's not the case in Sri Lanka. You have done it, but just this one didn't. Even the same system which is being used for the RTI commission, you probably will be able to use for this as well. Right. So let's see how the government is going to deal with it. Thank you. Yeah, I mean, I think that you in Sri Lanka, you are perfectly capable of standing up an independent body, just that this legislation didn't provide for that. Yeah. It could have, but it didn't. Yeah, correct. So other than that, the overall structure, now one of the main allegations against this act, even we actually stand by that. We also believe it's true. One of the allegations about the act, or one of the critics about the criticism about the act is that it does not adequately address the online safety issues, really, about phishing and even online, a lot of other issues are taking place. But this particular act does not really focus on that. So that's one of the criticisms on the act. So what is your take on that? I mean, I would say that, look, there's a ton of unfortunate content floating around online, and some of it harms us. Some of it undermines our elections, some of it undermines our health, some of it undermines our equality, some of it undermines our free speech. We need a structural approach. You cannot, I don't know if you know this expression, whack-a-mole. Whack-a-mole is a game, and you hit the mole, and then another one pops up, and you hit it. So you knock them one by one. The one-by-one approach is not going to work online. Especially for the content which is not or should not be illegal, but the volume of it is still harmful. We need the platforms to address that structurally. It's the only way that we're going to be able to address it. Your act simply doesn't look at that issue. It's the whack-a-mole approach. Oh, that's bad, whack that. Oh, that's bad, whack that, one by one by one. I mean, that's just never going to work. It doesn't have a realistic approach to solving the problem. The realistic approach to solving the problem is to work with the platforms and say, this part of your operation is undermining our free and fair elections. This part of it, the attacks on women is undermining women's equality, undermining women's free speech. You need to address that. And that's the only way that this can work. And your act, it's the kind of the easy way out. A lot of countries do it. They ban more speech. It's not going to work like that. That will never work in this fluid. I mean, anybody can stand up a false identity on any platform. It takes a second. They can have bots that generate, false identities at 1,000 per minute. AI is going to boost that capacity enormously. You will never be able to stop that. You need the platforms with they can control their systems because they run them. And that's the only way to protect our, these are harmful things, and we need to protect society against them. But the whack-a-mole approach not going to work. Thank you. Your act will not be effective.
What it'll be effective is in, letting the government attack some people that it doesn't like, but it won't be effective in solving the problem. I'm sure of that. Thank you, Jovi. Thanks. So, Dumini, I will, unless there's some other burning questions, I'll let you, because I've taken up quite a bit of time. I'll let you get back to your discussion. Thank you. And I really look forward to seeing everyone in like about a month, just over a month in Colombo, in person, not on a video screen, but actually in person, in the warmth of Sri Lanka and not the freezing cold of Mongolia, and eating nice Sri Lankan food and things. You can see I'm missing Sri Lanka, so I look forward to seeing you all soon. And I hope you have a great meeting and discussion. Thank you, Toby. See you soon. All right, I'll leave and let you go on. Thank you. ඊළඟට විපත් සාකච්ඡාවේ යෙදීම සඳහා මම මාධ්‍ය නීති සංසදයේ සභාපති නීතිඥ විරංජන හේරත් මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා. Sutidulmini, අපි මේ සාකච්ඡාව සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එකේ මාර්ගගත ආරක්ෂණ පනතේ තියෙන තත්ත්වය ගැන සාකච්ඡා කරන්න විශේෂයෙන් නීතිඥ ප්‍රජාව ඉලක්ක කරගෙන තමයි අපි මේ සාකච්ඡාව සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි ඇත්තටම පසුව තමයි අපිට අවස්ථාව ලැබුණේ ටෝබි මෙන්ඩල් මහත්මයා සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ නිසා අපිට හිතුවා ඔහුගෙනුත් පොඩ්ඩක් හරි වැඩක් කරන්න එක මේ වෙලාවේ හොඳයි කියලා හිතන එක. ඇත්තටම මම හිතනවා ඒක අපිට වටිනා අපිට දායකත්වයක් ලැබුණා. මොකද අපිට තෝරන උනේ ඉන්ටර්නැෂනල් අප්‍රෝච් එකේ තියෙන දේවල් අපිට දැනගන්න. ඉතින් ඒ එක අපි ටිකක් වැඩිපුර ගත්තට මම හිතනවා එකෙන් කාටවත් අපි සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන කෙනෙකුට මේ වැඩක් මිසක් වැඩක් උනේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම කැමති අපි දන්නා ප්‍රධාන වශයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ ජගත් වික්‍රමනායක මහත්මයා උමාධි නීති සංසදයේ උපදේශකවරයෙක් පිටස කටයුතු කරනවා ආරම්භක අවස්ථාවේ සිට. මේ වගේම නීතිඥ ලක්ෂණ ඩයස් මහත්මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ඔහුත් සම්බන්ධ වෙනවා මේ අවස්ථාවේ සම්ප්‍රදායිකයෙක් ලෙස අපිත් එක්ක පහුගිය කාලෙ දිගටම වැඩ කරා මේ නීති සම්බන්ධයෙන්. ඔවුන් දෙදෙනාම නැවතත් මම උමාධි නීති සංසදයේ වෙනුවෙන් පිළිගන්නවා. මම මුලින් අපි මේක සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ මුල් අවස්ථාවේ විනාඩි 10 බැගින් වගේ අරගෙන මූලික අදහස් දැක්වීම් දෙකකට යන්න ජනාධිපති නීතිඥ ජගත් වික්‍රමනායක මහත්මයාගෙන් සහ නීතිඥ ලක්ෂණ ඩයස් මහත්මයාගෙන්. ඉන් අනතුරුව ඔබට ප්‍රශ්න ඇසීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඒකටත් අපි කාල වේලාව අනුව කාලය කළමනා කරගෙන අවශ්‍ය පරිදි අවස්ථාව ලබා දෙන්න සූදානම්. මම වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මුලින්ම ආරාධනා කරන්න කැමති ජනාධිපති නීතිඥ ජගත් වික්‍රමනායක මහත්මයාට දැන් මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එකේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් දැන් අපි දැක්කා තියෙන ගැටලු ගැන අපි හැමදාම කතා කරනවා, සංශෝධන ගැන කතා කරනවා, මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කතා කරනවා, මේක තියන් යන්න පුළුවන්ද කියලා කියනවා, කොහොමද වෙන්නේ කියලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට සම්බන්ධ වෙච්ච මොකද අපි දන්නවා ඔබතුමා යම් අවස්ථාවක මේක සම්බන්ධ වුණා, මේක සංශෝධන කරනවා නම් කොහොමද කරන්න ඕන කියලා අදහස් දැක්වීම වලට. එතකොට මේක එහෙම නැත්නම් මේක කොහොමද ඉස්සරහට අරන් යන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස කොහොමද කියන ප්‍රවේශයකින් මේකට මූලික ප්‍රවේශය ගත්තොත් හොඳයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඔබතුමාට නිදහස තියෙනවා ඔබතුමාගේ විනාඩි 10 ඇතුළත මේක ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. රවිරංජන් බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනය කළාට මේට සම්බන්ධ වෙන්න. මුලින්ම මේක ඉතිහාසය ගත්තම මම හිතන්නේ මේ කතාව මම බොහෝ තැන්වල කියලා තියෙනවා. මුල්ම අවස්ථාවේදී මාවත් ඇතුළත් කරලා තිබුණා මේක ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්න පොයින්ට් කරපු කමිටියකට. නමුත් ඒක මුල් අවස්ථාවේදීම එවකට හිටපු අමාත්‍යවරයා අපිට මේ පත්වීම ලබා දෙන අවස්ථාවේදීම කිව්වා මේක ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවායි කියලා. මාස දෙක කාලයක් ඇතුළත මේ නීතිය හදලා මේ නීතිය පාර්ලිමේන්තුව මගින් සම්මත කරගන්න. ඉතින් මං කරේ පළවෙනියටම ගෙදර ආපු ගමන් මගේ ඉල්ලාස්වීම ලිපිය ඇව්වා. මම මේක මොකද මාස දෙකකින් හදන්න පුළුවන් නීතියක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මාස දෙකකින් මේ නීතිය හදන්න ගියොත් මේ රටේ පුද්ගලයින්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස අනිවාර්යයෙන්ම කප්පාදු කරනවා කියන එක ගැන මට ඉතින් සුළු මොහොතකින් ඒ කියන්නේ කියන අවස්ථාවේම අවබෝධ වුණා. ඒ අනුව මම එතුමට ගෙදර ආපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම කරේ ඊමේල් එකක් දාන්න එක. මම මේකෙන් ඉල්ලාස් වෙනවා මම මේ කමිටු එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එතුමා මගේ ඉල්ලාස් වීම බාරගත්තා. මම ඒකෙදි පැහැදිලිවම එතුමාට සඳහන් කළා මේක මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස කප්පාදු කරන වැඩක් නිසා
සහ මම මාධ්‍යත් එක්ක බොහොම කිට්ටුවෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මට මේකේ සේවය කරන්න මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියලා. නමුත් පසු අවස්ථාවකදී අපි හැමෝම දන්න විදිහට මේ නීතිය ගේන බව අපි හුඟක් අය බලාපොරොත්තු වුණා මේක ගේන්නේ නැති වෙයි කියලා. මේක අපි එකපාරට මේ ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් එළියට ආවා. මේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක එළියට ආපුවම දැනගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ අද වෙනකන් අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ නීතිය ඩ්‍රාෆ්ට් කරේ කවුද කියන්න. මේක එළියට ආවා. මේක එළියට ආවට පස්සේ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරී ඔහු අහලා තිබුණා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ කවුද මේකේ ඩ්‍රාෆ්ටර්ස්ලා කවුද මේක ඩ්‍රාෆ්ට් කරේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ ලිස්ට් එකක් දීලා තිබුණා. ඒ ලිස්ට් එකේ මගේ නමක් තිබුණා. ඉතින් මම ඒක දැක්කට පස්සේ මම මගේ මුහුණුපතේ මම පළ කිරීමක් කළා. මම එච්චර කාලයක් එළියට දාලා තිබුණේ නැහැ. මම අමාත්‍යවරයට යවපු ඊමේල් එකත් ඒ වගේම එතුමා මට යවපු ඒක බාර අරගත්ත එකයි ඒ සියලු දේවල් මම ඒ සියල්ල මෙහෙලි කරලා ලිව්වා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රවෘත්ති වලටත් ප්‍රකාශ කළා ඒ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ඒ වුණත් ඒ කියපු ලිස්ට් එකේ කිසිම කෙනෙක් මේක ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්න සම්බන්ධ වෙච්ච අය නෙමෙයි. ඉනිෂියල් ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් තිබිලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ඩ්‍රාෆ්ට් එක නෙමෙයි අවසානයේ නීතිය හැටියට නැත්නම් බිල් එක හැටියට ඉදිරිපත් වුණේ. එතකොට මේ බිල් එක ඉදිරිපත් වෙච්ච අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ ඓතිහාසිකයි ඒ ඇති වෙච්ච අභියෝගය 54ක් මට මතක හැටියට ඇප්ලිකේෂන් සුප්‍රීම කෝට් එකට දැම්මා මේකට විරුද්ධව. ඉතින් ඒ 54 දෙකක් ඇත්තටම මම සම්බන්ධ වෙච්ච දෙකක්. ආචාර්ය රංගකලංග සූර්ය මහත්මයාගේ එකත් ඒ වගේම විජයානන්ද ජයවීර මහත්මයා එතුමා අන්තර්ජාතික අත්දැකීම් සහිතව මේ ජනමාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන උගතෙක්. එතුමාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් මමයි සපෝට් කරේ. ඉතින් එතකොට ඒවා කරා. ඒ වගේම හුඟක් අයගේ ඒවා තිබුණා. නමුත් ඒකෙදී අවසාන වශයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය යම් තීරණයක් ලබා දීලා තිබුණා යම් ප්‍රතිපාදනයන් වල වෙනස්කම් කරන්න. බට් ඒ වුණාට ඒක සාමාන්‍ය වශයෙන් යන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වුණේ. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වුණාම ඒ සංශෝධනයන් ටිකත් අත්ත වශයෙන්ම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෙරලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙන්න කලින් අපිට මේ පැය දෙක තුනක කාලයකදී අපෙන් ඉල්ලීමක් කරා මේක බලන්න පුළුවන්ද කියලා මේ ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා තියෙන එක මොනවා හරි ඒ අවස්ථාවේදී මම දැනගෙන හිටියා. සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන හැමෝම දන්නවා. මේ වගේ නීතියක් ආවට පස්සේ මේක සංශෝධනය වෙනවයි කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි මේක අපි සම්පූර්ණයෙන් අතහැරලා දැම්මම නම් ඒ අවස්ථාවේදී මීට වඩා බරපතල නීතියක් තමයි ගේන්න සැලසුම් කරලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මම මේක සංශෝධනය කරන්න ඒ අවස්ථාවේදී යම්කිසි වෙනස්කම් කරා. නමුත් මම කරපු සමහරක් වෙනස්කම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතික්ෂේප කරලා තිබුණා කරන්න. මොකද එතුමා කියලා තිබුණා මුල් බිල් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක නැත්නම් ඒ ස්වභාවය වෙනස් වෙන ආකාරයේ මේ බරපතල වෙනස්කම් සංශෝධනයන් කරන්න විදිහක් නැහැ කියලා මට මතක හැටියට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වෙනි ව්‍යවස්ථාව සඳහන් කරමින්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සංශෝධනයන් උනේ නැහැ. නමුත් යම් සංශෝධනයන් වලින් මේකේ තිබිච්ච බරපතල අගතිදායක තත්ත්වයේ චුට්ටක් හරි මගහරව ගන්න කිසියම් සම්මාදමක් කරන්න මට හැකියාව ලැබුණා. ඊට පසු අවස්ථාවකදී ඒ වගේම තමයි මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරපු අමාත්‍යවරයා ඒ අවස්ථාවේදී පොරොන්දුවක් දුන්නා. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා මේක හොඳ සංශෝධනයක් මේ පනතට ගේනවායි කියන කාරණාව. ඉතින් අත් වශයෙන්ම එතුමාගේ වචනේ ක්‍රියාත්මක කරමින් ආපෞසරයක් අපිට කතා කරලා කිව්වා මේකේ වෙනස්කම් සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ පාර අපි විශාල වශයෙන් ලොකු වෙනස්කම් වගේක් යෝජනා කළා. මම විශ්වාස කරනවා ඒ යෝජනා කරපු වෙනස්කම් ඒ ආකාරයටම ඊ කියලා. නමුත් අත් වශයෙන් මොනවද මේ වෙනස්කම් කියන එක ගැන අපිට අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් කැබිනට්ටුව ඒ වෙනස්කම් සංශෝධනයන් අනුමත කරලා තිබුණා ඒ කාල වකවානුවේදී. නමුත් මේ ඉලෙක්ෂන් එකත් එක්ක ඒක ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ තාමත්. නමුත් ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ඕනෙම වෙලාවකදී සංශෝධනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් මෙතන ගැටලුව තිබෙන්නේ මේ රජය බලයට එන්න කලින් ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් තමයි මේ පනත සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරනවා කියපු එක. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පනත අහෝසි කරන එක. මොකද අපි හැමදාම කිව්වෙත් මේ පනත හොඳට හදපු පනතක් නෙමෙයි. ඒක නිසා පනතක අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. කිසියම් ආකාරයක නියාමනයක අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක මේ සියලුම පාර්ශවයන් එක්ක විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යකරණ යෙදෙන අය, ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් එක භාවිතා කරලා ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අය, ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් නැත්නම් ඔය අන්තර්ජාල අතරමැදිව හැටියට සලකන ප්ලැට්ෆෝම්ස් භාවිතා කරන අය, ඒ වගේම විශාල පිරිසක් අන්තර්ජාලයත් එක්ක කටයුතු කරනවා. ඒ සියල්ලන්ගෙන් පුළුවන් හැම ආකාරයකටම
ඒ අයගේ අදහස් යෝජනා අරගෙන හොඳ නීතියක් හදන්න කිසියම් කාල සීමාවක් දීලා කියන කතාව. ඉතින් අපි අදටත් ඒක තමයි කියන්නේ. මේක හොඳ නීතියක් කියලා කියන්න කොහෙත්ම බෑ. තාමත් මේකේ ඔන්ලයින් කමිෂන් එක තමයි දැන් ටෝබිත් දිගටම කිව්වේ මේ ඔන්ලයින් කමිෂන් එක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් නෑ කියන කතාව. අත් වශයෙන්ම මේකේ ඔය මේ ඔන්ලයින් කමිෂන් එකේ මෙම්බර්ස්ලව ඕන විදිහකට අයින් කරන්න පුළුවන් තත්යකට තමයි මේ මුල් ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ තිබුණේ. මම ඒව වෙනස් කරලා තිබුණා. ඒ සමහර වෙනස්කම් අපි ඇතුළත් කළා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ ඔන්ලයින් කමිෂන් එකේ සංගීතය ගැන විශාල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් දැනට ඔන්ලයින් කමිෂන් එකක් නැහැ. තාම ඔන්ලයින් කමිෂන් එකකට කොහෙවත් තැනක් ක්ලාසිකල් කරලා එහෙම එකකුත් නැහැ. ඉතින් ඔන්ලයින් කමිෂන් එකක් නැති නිසා අපිට මේ ඔන්ලයින් කමිෂන් එකෙන් සිද්ධ වෙන කාර්යය ගැන මේ වෙනකන් අපිට කතා කරන්න තරම් දෙයක් නැහැ පනත ආරම්භ වෙච්ච දවස් ඉඳලා අද වෙනකන්. නමුත් මේ පනත භාවිතා කරගෙන නඩු ගණනාවක් පවර්ලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාව වෙනකොටත් අපි දන්නවා සමහර නඩුවල මම පෙනිත් හිටියා. මේ නඩු පැවරීම් දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා කියන කාරණාව. ඉතින් අපි ඒක ගැන අපි ඉදිරියට කතා කරමු. ඕක තමයි දැනට තියෙන තත්ත්වය. මේ පනත ගැන අපිට විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන්. මේ පනතේ ප්‍රතිපාදන ගැන වෙනම මම හිතන අද අපිට ඒකට අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් මේ වෙනකන් මේ වෙලා තියෙන දේ ගැන පනත සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඕක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ජගත් කුමාර මහත්තයා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමා දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ලක්ෂණ ඩයස් මහත්මයාට අවස්ථාවක් දීලා මූලික අදහස් දැක්වීමට ඉන් අනතුරුව අපි සංවාදයේ සටහා යොමු වෙමු. තියෙන ගැටලු සම්බන්ධ කරගෙන. ඒ වගේම මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබට පුළුවන් මේ ලක්ෂණ ඩයස් මහත්මයාගේ අදහස් දැක්වීමෙන් පසුව ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න තම කියලා මයික් එක ඉල්ලගෙන එහෙම නැත්නම් මේකේ මැසේජ් එකක් විදිහට ප්‍රශ්නය දාන්න පුළුවන්. ඊට පට පුළුවන් අදාළ සම්පත්දායකයට ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. ඊළඟට මම කැමති ආරාධනා කරන්න ජේෂ්ඨ ලක්ෂණ ඩයස් මහත්මයාට ජගත් වික්‍රම මහත්මයා වගේම අපිත් එක්ක පහුගිය කාලේ දිගින් දිගටම වැඩ කරා. එතුමා ඇත්තටම අපි දන්නවා මේ සම්බන්ධව නඩු කීපයකටත් පෙනී හිටියා. මේකේ අපි එතුමත් එකේ යම් විදිහකට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඉතින් මේ ප්‍රායෝගික පැත්ත ඔබතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් නඩුවලට පෙනීද්දි ප්‍රැක්ටිකල් ඉෂුස් කොහොමද මේකේ දැක්කේ? මේ පනතේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් ඉෂුස් මොනවද? එතකොට මේක අරන් යන්න පුළුවන්ද මේ විදිහට? මොනවාද මේකේ තියෙන අභියෝග? ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් මුලපිරීමක් කරන්න මූලික අදහස් දැක්වීමක් කරන්න කියලා ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා. වගේම ඔබතුමාගේ නිදහස තියෙනවා. ඔබතුමාගේ මූලික අදහස් දැක්වීම කරන්න. මාව ඇහෙනවද? right. ඔව් දැන් ඇහෙනවා. right. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි විරංජන් මේ මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්නේ ඇයි මේ වගේ පනතක් ආවේ කියන කතාව බැලුවොත් දැන් 2005 ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන පනත එනකොට ඒකට හේතුවක් තිබුණා. මේ සමාජයේ මේ ගෘහාභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක්වත් නැති සමාජයක්. ගෘහාභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තමයි ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය වැළැක්වීමේ පනතේ අරමුණ. ඉන්සනීන් මිදීම කියලා කියන්නේ ගෘහාභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ. එතකොට දැන් ඒකට හේතුවක් තිබුණා ගෘහාභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බිඳ වැටීම. නමුත් මාධ්‍යකරණය සම්බන්ධව මෙවැනි පනතක් ගේන්න හේතුවක් තිබුණා. එහෙම නැත්නම් එවැනි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මාධ්‍යකරණයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ බිඳ වැටීමක් තිබුණාද? මම හිතන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ගැටලුවක් ආවා මේ සමාජ මාධ්‍ය විසින් මේ මතු කරන කාරණා හරහා බලය හසුරවන කණ්ඩායම් අභියෝගයට ලක්වීමක් සිද්ධ වෙන්න ගත්තා. ඒක ලෝකේ පුරාමත් එහෙමයි. විශේෂයෙන්ම දේශපාලනිකා හරහා සම්බන්ධව ප්‍රශ්න කිරීම මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිද්ධ වෙන්න ගත්තා. එතකොට මේ පනත මම දකින්නේ පැහැදිලිවම අන්න ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය භාවිතා කිරීම පැහැදිලිවම මර්ධනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක අවම කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක යම් කිසි ආකාරයකට කන්ට්‍රෝල් කරන්න තමයි මේ පනත ගෙනාවේ. ඒතර ඒ අරමුණ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි අර මේ කතාවක් තියෙනවා අර මේ
කොහටද හෙන ගැහුවම හුණු කිල්ලෝටේට වෙච්ච දේවල් හොයන්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඒ වගේ වැඩක් තමයි. ඒතර අපි මහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අභියෝග ආවන් පස්සේ මේවා සාමාන්‍ය දේවල්. මේවා වෙනවා. මේවා එක පස්සේ එක එන දේවල්. ඒතර මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සීමාවන් හකුලුවන්න අඩු කරන්න ගත්තා වූ ප්‍රයත්න. ඒක පැහැදිලිවම මම හිතන්නේ මුළු පනත අධ්‍යයනයේදීත් ඒ සම්බන්ධ ඇතිවෙච්ච කතිකාවතෙත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී ඒ ඉදිරිපත් කරන කරුණු උනත් ඒ දවස් 154 දී සාකච්ඡා වුණේ ඒක තමයි. මේකෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශයන් හකුලවනු ලැබේ කියලා. එතකොට ඒක තමයි අරමුණ. නමුත් පසු කාලීනව දැන් කෙසේ හෝ පනත සම්මත වුණා පාර්ලිමේන්තුවේ. ඔය කිව්වාගේ සංශෝධන ආවෙත් නැහැ. සංශෝධන රැගෙන මේ අරමුණක් රජයේ තිබුණෙත් නැහැ. එහෙම අපිට එහෙම අරමුණක් තිබුණා කියලා රජයේ ගේන්නෙත් නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය ක්‍රමය. අපි ඉදිරියේදී බලමු ඒකට කුමක් වේද කියලා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රායෝගික තලයේදී ඒක භාවිතා වෙන විදිහ දැක්කම ඊට වඩා වෙනස් අදහසක් තමයි මට තියෙන්නේ. දැන් පළවෙනි කොට මමත් විස්ථාපනය වෙලා ඉවරයි. මම මේකෙදී මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී මේ පනතට එරෙහිව සංවිධාන සහ පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් වෙනුවෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරා. නමුත් ඒහා සමානවම ඊටත් වඩා යම්කිසි විශාල නඩු ප්‍රමාණයකට මේක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධව මම පෙනී හිටියා. මමත් අර මුල් දරුව මතයෙන් විස්ථාපනය වෙලාද එහෙම නැත්නම් ඒ පනතේ අපි සාකච්ඡා නොකළ පැත්තකට මමත් ගියාද කියන ගැටලුව එනවා. ඒ පැත්තකින් මම මේ පනතට විරුද්ධව කතා කරනවා පනත ගේන්න එපා කියලා. හැබැයි මම එහෙමනම් මම ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුව කියනවා මම මෙවැනි නඩු වලට පෙනී ඉන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මම පෙනී ඉන්නවා. ඒ වගේම දැන් ඒකේ වෙනත් පැත්තක් වෙනත් මානයක් ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්න ගත්තා. මේ මානය තමයි මේ පනතේ 20 වෙනි වගන්තියේ සාකච්ඡා කරන කාරණේ. දැන් පනත වෙනුවෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව රජය සහ බොහෝ දෙනා මතු කරපු කාරණේ තමයි. ඇයි මේක ගේන්නේ කියන කතාවේදී මතු කරපු කාරණේ තමයි මෙන්න මේ 20 වෙනි වගන්තිය. ඉලක්කගත පුද්ගලයෙකු වීම සහ හිරිහැර කිරීම. දැන් අපි දන්නවා මේ දවස්වල විවිධ ජනමාධ්‍යයන් වල පැවති කතිකාවත් වල පැහැදිලිවම ඒකට පක්ෂව අදහස් මතු කරපු අය කිව්වේ මේක ළමයින් බේර ගන්න ගේන පනතක්, මේක කාන්තාවන් බේර ගන්න ගේන පනතක් කියන මතය තමයි පැහැදිලිව අරගෙන ගියේ. ඒතකොට ඒ කාරණේ මත පිහිටා තමයි අද වෙනකොට මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට මේ සම්මත නඩු 100ක් විතර ඇවිල්ලා ඇති කියලා මම හිතනවා. විවිධ තැන්වල මේ සම්බන්ධ නඩු පවරන. ඉලක්කගත පුද්ගලයෙකු වීම 20 වෙනි වගන්තියේ තියෙන පනතේ ඔබව ඉලක්කගත පුද්ගලයෙකු වන්නේ නම් කරන්නේ නම් එවිට ඔබට මේ පනත යටතේ නඩු නිමිත්තක් හට ගන්නවා. ඔබට හිරිහැර කරන්නේ නම් එහෙනම් ඔබට මේ පනතේ ප්‍රතිපාදන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඊළඟට ආව ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද එහෙම වෙලා තියෙනව නම් අපි මේකෙදි අධිකරණයට යන්නේ කියන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන දේ තමයි පනතේ ප්‍රතිපාදන අනුව පොලිස් ඒකකයක් තියෙන්න ඕන, කොමසාරිස්වරු ඉන්න ඕන. නමුත් අද වෙනතුරු එහෙම පොලිස් ඒකකයක්වත් නැහැ. පොලිස් ඒකකයක් නැත්තේ එවැනි කොමසාරිස්වරුත් පත් කරලා නැති හින්දා එතකොට ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැහැ. එහෙනම් මොකක්ද ඉතුරු වුනේ? ඉතුරු වුනේ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 139 ආන්තිය ප්‍රකාරව පුද්ගලික පැමිණිල්ලක් හැටියට යම්කිසි පාර්ශවයකට 20 වෙනි වගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීම හේතු කොටගෙන 24 වෙනි වගන්තියේ ඇති යම් සහන ඉල්ලා සිටින සඳහා වූ හැකියාවක් තමයි ඇති වුනේ. එච්චරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. මේ පනත අද වෙනකොට ක්‍රියාකාරීත්වයේ තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය වගන්තිය හරහා පමණයි. දැන් මේක එක්තරා විදිහකට ලංකාවේ නීතියේ භාවිතා වෙනවා වැළැක්වීමේ නීතියක් හැටියට. අපි දන්නවා අපේ ලංකාවේ භාවිතා වන නීතියේදී ප්‍රභවයන් දෙකක් තමයි. පවතින ප්‍රභවයන් අතරින් ප්‍රභවයන් දෙකක් තමයි දණ්ඩනීය නීතියෙන් සහ වැළැක්වීමේ නීතියෙන්. punitive laws and preventive laws. ඒතර මේක වැටෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ. දැන් මේක මේ පනතක් ගත්තම මේක දෙපැත්තම තියෙනවා. punitive actions උත් තියෙනවා, preventive තියෙනවා. මේකේ නමුත් 20 වෙනි වගන්තිය 24 වෙනි වගන්තියේදී මතු කරන්නේ preventive aspect එක. එහෙම නැත්නම් වැළැක්වීමේ නීතියක්. ඒක අපි දන්නා ප්‍රසිද්ධියේ අපිට පාවිච්චි කරන පනතක් තමයි ගෘහස්ථ
ප්‍රචණ්ඩ කියා වැළැක්වීම පනත. ඒතර වැළැක්වීම කියන එකේ අරමුණම තියෙනවා. ඒතර ඒක වැළැක්වීමේ පනතක්. ඒ වගේ වැළැක්වීමක් තමයි මේ 20 වෙනි වගන්තිය හරහා සහ 24 වෙනි වගන්තිය හරහා ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒතර මේ වැළැක්වීමේ ආද්‍යාශය මේ පනත තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අද වෙන විට වැළැක්වීම තමයි අරමුණ. මොකද වැළැක්වීම කියන්නේ 24 වෙනි වගන්තිය භාවිතා කරලා කොන්දේසි සහිත ආඥාවක් ගන්න. මේ කියන යම් කි මට එරෙහිව මාව ඉලක්කගත පුද්ගලයෙක් කරලා නැත්නම් මගේ පුද්ගලික තොරතුරු පාවිච්චි කරලා මාට හිරිහැර කිරීමේ අරමුණෙන් කරන්නා වූ යම් කිසි ක්‍රියා සම්ප්‍රතිය වහම ඒ මොහොතේම පළමුණු අවස්ථාවේදීම වළක්වලා අධිකරණයෙන් කොන්දේසි සහිත ආඥාවක් ගන්න. මේක තමයි දැනට සිද්ධ වෙන කාරණය. උදාහරණයක් කිව්වොත් යම් කිසි පුද්ගලයෙක් මගේ පුද්ගලතොර මගේ නිර්වචාරය සමාජ ජාල මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය කරනවා කිව්වොත් ඒ අදාළ සමාජ ජාල මාධ්‍යයටත් ඒ පුද්ගලයාටත් විරුද්ධව කොන්දේසි සහිත ආඥාවක් ගන්නවා. මේවා සමාජ ජාල මාධ්‍ය වලින් ප්‍රචාරය කිරීම නැවැත්වීම සඳහා. ඒ සඳහා ඊමේල් මාර්ගයෙන්, ෆැක්ස් මාර්ගයෙන්, WhatsApp මාර්ගයෙන් සියලුම මාධ්‍ය ක්‍රම පාවිච්චි කරලා සිතාසිය යවන්න පුළුවන්. නොතීසිය යවන්න පුළුවන්. ඒ යවල ඉවර වෙලා ඒ පුද්ගලයාට ඒක ලැබුණා බවට සහතික වෙනවා නම් ඒ දින 14ක් ඇතුළත අධිකරණයට පෙනී සිටලා මේ සම්බන්ධව විරෝධතා දක්වන්න කියන එක තමයි දැනට පාවිච්චි කරන නීතිය. ඒ විරෝධතා දක්වන්න කිව්වම විරෝධතා දක්වලා ඒකට එරෙහි වෙලා පවත්වා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නෑ මම ඊට පස්සේ මේක කරන්නේ නෑ. මම මේක ස්ථිර ආඥාවක් නිකුත් කිරීම සඳහා එකඟ වෙනවයි කියලා ඒ ස්ථිර ආඥාවට එකඟ වෙලා ඒ අපි මේ කරපු ඒ පුද්ගලික තොරතුරු හිරිහැරය නැත්නම් ඉලක්කගත කිරීම අවසන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ පැන්නගල තව ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් තමයි මේ හුඟක් මට ඇතිවෙච්ච ප්‍රායෝගික තමයි හුඟක් වෙලාවට මෙහෙම ප්‍රචාරය කරන YouTube එහෙම නැත්නම් වෙනත් නාලිකා අන්තර්ජාලයේ මත පිහිටා තිබෙන නාලිකාවල ලිපින සොයා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ ඊමේල් ලිපිනයක් හොයා ගන්න ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. කිසිම ආකාරයක එවැනි දේවල් නැතුව තමයි සමාජයට ක්‍රියාත්මක. එතකොට ඒ ප්‍රායෝගික ගැටලුව අදටත් තියෙනවා. සමහර විට ඒක කරන පුද්ගලයා කවුද දන්නේ නැහැ. අපට ඔහුගේ ඉන්න තැනක් දන්නේ නැහැ. ඒක දිගින් දිගටම ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ හරහා කොහොමද මේ අදාළ පුද්ගලයාව අධිකරණයට ගෙන්න ගන්න කියන එක. පනත තියෙනවා. පනතෙන් මට යම් කිසි සහන ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම ගිහිල්ලා කොන්දේසි සහිත ආඥා බුද්ධත්ව අධිකරණේ හැබැයි ඒ ආඥාව ඩිලිවර් කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ ආඥාව බාර දෙන විදිහක් නැහැ. මොකද එහෙම කෙනෙක් ගැන සමාජයේ ඇඩ්‍රස් එකක්, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක්. මෙන්න මේ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නය මතුවුණා. මං කියන්නේ ඒක හරි සාමාන්‍යයෙන් දික්කසාද වලට ඔය තියෙනවනේ. සමහරට කසාද බැඳලා හොයා ගන්න විදිහක් නැහැ. දැන් දික්කසාදේ ගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මිනිස්සයා නැහැ. Facebook එකේ බැඳේ. Facebook එකේ බැඳන් පස්සේ Facebook එකේම තමයි ඇඩ්‍රස් එක හොයා ගන්න ඕනේ. යා හොයාගන්න නැහැ. ඉතින් සිතාසි දෙන්න විදිහක් නැහැ. හිර වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේකෙත් එහෙම හිර වෙච්ච දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේකේ භයානක පැත්තක් ඊට වඩා මා දැක්කා. පසු කාලවලට ලැබුණු නඩුවලදී මේකේ පනතේ සමහර කාරණා විශේෂයෙන්ම පනතේ 14 වන වගන්තිය. පනතේ 14 වන වගන්තිය පාවිච්චි කරනවා කම්පිටිෂන් කියන කාරණේ. උදාහරණයකට විරංජනයි මායි මාධ්‍ය ආයතන දෙකක් පවත්වාගෙන මම පනතේ 14 වන වගන්තිය පාවිච්චි කළා. ඒකේ තියෙන සමහර දේවල් මට ඕන විදිහට අර්ථකථනය කළා. මම කොන්දේසි සහිත ආඥාවක් ගන්න විරංජනට විරුද්ධව. අර මට ඒක දෙනවා සමහරවල්. ඒක ඩිලිවරුත් කරනවා. කරලා විශාල ප්‍රශ්නයක් හදනවා. මොකද්ද? 14 වන වගන්තිය කියන්නේ කැරලි ගැසීම කියන කාරණා. දැන් මේ පනසේ තියෙනවා කැරලි ගැසීම. නමුත් මේ පනතේ මේ අර 20 වෙනි වගන්තියේ තියෙන ප්‍රතිපාදන පාවිච්චි කරලා 136 එක ආවගන්තියත් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ භයානක කැරලි ගැසීම කියන්නේ ඉතාම භයානක වරදක්. කැරලි ගැසීම කියන භයානක වරද පවා මේ පනත හරහා ගෙනල්ලා යම් කිසි පුද්ගලයන්ට කොන්දේසි සහිත ආඥාවන් කියනවා. ඒකට මේක මම දකින්න ගත්තා. දැන් පනතේ 12 වෙනි වගන්තිය 13 වෙනි වගන්තියේ පැහැදිලිව කතා කරන රජයට එරෙහිව කරන රජ වැරදි සම්බන්ධ. නමුත් 14 පහත්තිය පාවිච්චි කරනවා පුද්ගලයන්ට එරෙහිව කෙරලි ගහන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් ළඟට ගිහලා කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා මේ පුද්ගලයා මගේ ආයතනයට එරෙහිව කෙරලි ගැහුවා. අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. කෙරලි ගහලා
ඒ හින්දා මේක විශාල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මොකද දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ කැඩලි ගැසීම කියන කාරණේ සම්බන්ධව ඒ ආරෝපණයමයි මේ පනතේ තියෙන්නේ. මොකද පනතේ මෙහෙම කියලා මේකේ සමහර කාරණා සම්බන්ධ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය මේ වගන්ති ආරෝපණය වේ කියලා. ඒතර ඒක ආරෝපණය කළා මට විරුද්ධව කොන්දේසාවිත ආඥාවක් ගන්නවා. අන්න එහෙම තැනකට ගියාම මගේ කම්පියුටර් මට එරෙහිව නියෝගයක් ගත්තන් පස්සේ ඒක හරි අමාරුයි. ඒක ඉවත් කරගන්න. ඒකට විශාල කරුණු දැක්වීමක් සමහර written submissions මේ වගේ ක්‍රියාවලියන්ට යන්න වෙනවා. ඒතර මම දකින මෙන්න මේ ගැටලුව මේ පනත ඇත්තටම රජය විසින් අවභාවිතා කරයිදෝ කියන කතාව පැත්තකින් තිබ්බත් මට පේනවා පුද්ගලික මිනිසුන් පුද්ගලික නෛතික පුද්ගලයෝ පුද්ගලික ආයතන පුද්ගලික සමාජ මේ අවභාවිතා කරන්න දැන්ටම පටන් ගන්නවා. මේක සැලකිය යුතු කාරණයක්. අපි මාළු කඩ දෙකක් පවත්වාගෙන යනවා. එක මාළු කඩකින් තව මාළු කඩට ගිහලා කියනවා මේ පනත පාවිච්චි කළා මේ මාළු නම් ඉක්කොනේ නවත්තන්න පුළුවන්. කොන්දේසාවිත ආඥාව. මගේ මාළු කඩ කියන එක නෙවෙයි මේක බොහෝට මාධ්‍ය සම්බන්ධ ආයතන තමයි මේ ගැටුමට එන්නේ. ඒ ක්‍රියාවලියට පෙළඹිලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න මේ පනතේ අරමුණ ආව එක දෙයක් රාජ්‍ය මේ අරමුණු කළ එක දෙයක්. නමුත් මේක පුද්ගලයන් පුද්ගලික නෛතික පුද්ගලයන් පුද්ගලික ආයතන පුද්ගලික සමාජයන් සංගමයන් කොහොමද මේක භාවිත කරන්නේ? මෙන්න මේක මම හිතන අපි සාකච්ඡා කළ යුතු කාරණයක්. මොකද දැන් කනගාටු කරුණ මට මේ කිසි එක නම කියන්න බෑ. මේ සමහර නඩුවලට එන අර මගේ විසංවාදය වගේම තමයි මේ ආයතන විසංවාදය. ඒ කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මේ පනත ගෙනකොට විරුද්ධ වෙච්ච අයම මේ පනත අවිභාවිතා කිරීම ගැන මට පේන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් මමත් විසංවාදයන්නේ මමත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගිහිල්ලා මේ පනතට විරුද්ධව කරුණු දැක්වුවා. නමුත් මේ පනත භාවිතා කරලා නඩුත් දානවා. ඒ තියෙන 136ක ආවගන්තියේ තියෙන අවකාශය භාවිතා කරලා. නමුත් ඊට වඩා භයානක තැනට ගිහිල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට නඩු දාලා මෙහෙම මේක පනත ගේන්න දෙන්න එපා මේක තනිකරම මේ සමාජ මාධ්‍ය නිදහස උල්ලංඝනය කරනවා කියලා ඒහා සමාන ක්‍රියාවලියකට මේ පනතම භාවිතාවල තමන්ගේ පුද්ගලික කාරණාවලට යන අවස්ථාවක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකයි විරාජන මම දකින කාරණේ. ඉතින් මේකේ එහෙම වෙන්නේ මේක ස්වභාවයෙන්ම by its nature මේක උප්පත්තියෙම විකලාංග දරුවෙක්. වැරදි අරමුණ වලට හැදුව දරුවෙක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී දරුවෙක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශ හකුලන දෙයක්. එතකොට එවැනි නීතියක් දැන් අපි දන්නවා ත්‍රස්තවාදී වෙලක් මේ පනතේ එන්නේ తాවකාලික පනතක් හැටියට. නමුත් තාවකාලිකත්වයේ අවුරුදු 45ක් දක්වා ගිහින් තියෙනවා. එකකින් වෙච්ච ව්‍යසනය, එකකින් වෙච්ච හානිය, එකකින් වෙච්ච මර්ධනය අතිවිශාල. ඉතින් ඒ මොකද මේ පනත ගේන්නේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී අරමුණ ඇතුව. ඒතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී අරමුණ ඇතුව පනත ගේනවා නම් එහි ක්‍රියාකාරීත්වය throughout මුළු කාලය පුරාටම එන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී අතුරුඵල තමයි අරන් එන්නේ. ඉතින් මේ මම දැක්ක ප්‍රායෝගික අතුරුඵලයක් ඉදිරියේදී මොන වගේ අතුරුඵල වේද කියන එක මට නම් දැම්ම කියන්න බෑ. හරි බොහොම ස්තුතියි නිතින් ලක්ෂණ රැස් මහත්මයා අපිට වෙන අවකාශයක් විවෘත කරලා දුන්න මේ පනත සම්බන්ධයෙන් තියෙන මටත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. හැබැයි මම කැමතියි මම ප්‍රශ්න වලට අහන්නවට වඩා මෙතන සහභාගී වෙලා ඉන්න අයට වැඩි අවස්ථාවක් දෙන්න. මොකද අපිට කාල වේලාව කළමනාකරණය කරගන්නත් ඕන. අපි මූලිකව හිතුවේ මේක පැයක් කියලා. නමුත් ප්‍රෝබිත් සම්බන්ධ කරගත්ත හින්දා අපි නිකන් දැන්ට හිතුවා තව විනාඩි 10ක් විතර වගේ කාලයක් අරගෙන අපි සාකච්ඡා කරමු. කාලය කියන එක අපි හැමෝටම වටිනවා. මෙතන සහභාගී වෙලා ඉන්න කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ මයික් එක අන්මියුට් කරලා තමන් කවුද කියලා හඳුන්වලා දීලා සම්පදායකයාට නම කියලා තමන්ගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒකට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම ජගත් මට අහන්න පුළුවන්ද ලක්ෂාන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක්? ලක්ෂාන් මං ආගෙන් අහුවා කිව්වා අර මතුවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් විදියට මේ අනන්‍යතාවය සොයාගන්න බෑ කියන කාරණය. සිතාති යවන්න. දැන් ඒකට ප්‍රතිපාදනයක් මේ 26 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා. ඒක මට දැනගන්න ඕනේ. ඒක කොච්චර ප්‍රායෝගිකද කියලා මේ අන්තර්ජාල අතරමැදියෙකුට සිතාසියක් යවලා ඔහු හරහා මේ පෝස්ට් එක දාපු කෙනාගේ මේ අනන්‍යතාවය සොයාගන්න එක. ඒ ගැන යම් උත්සාහයන් දැරිලා තියෙනවද අධිකරණවල? ඒව කොච්චර දුරට ප්‍රායෝගිකද? එහෙම නැත්නම් කවුරුත් ඒ ගැන දරපු බවක් වාර්තා වෙලා නැද්ද 26 වගන්තිය පාවිච්චි කරපුවා? දැන් මම නම් ජගත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. දැන් මම අන්තර්ජාල අතරමැදියා සහ අන්තර්ජාල අපිට මොකද බෑක් එන්ඩ් එකේ ඉන්න අපි හිතමු මේ මුණුපොත ආයතනය කියලා.
ඒ අයට සිතාසියාවල මොකද ඒ අයට සිතාසියාවන්න හරි ලේසි. මොකද ඒගොල්ලෝ විසිබල්. නමුත් අර විසිබල් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒතකොට එවැනි අයට එවැනියව හොයාගන්න අතරමැදියාගේ සහාය ලබා ගැනීම සම්බන්ධ මගේ අත්දැකීමකුත් නෑ ජගත්. මම හිතන්නේ ජගත් මට අලුත් පැත්තක් හඳුනලා මේ පෙන්눔 කරා. ඒ පනතෙන් මට ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා දැන් මටත් ඒක මේ හැඟීමක් ඇති වුණා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ ප්‍රවේශයක් ජගත්. thank you ඒක කිව්වට. ඒක අපිට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොයාගන්න බැරි පුද්ගලයන්ව අර පන්ති 26 වගන්තියට අතරමැදියාගෙන් පුළුවන් හෙලි කරන්න කියන කතාව කියන්නේ. විරජන් මම කතා කරන්නද? කතා කරන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව්. මේකේ ජගත් දිනාරච්ච මහත්මයාගේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක මට මේ මම ඇත්තටම කතා කරන්න කියලා හිතන් හිටපු ඒරියා එකක් මේ විවෘත වුණේ. දැන් මේකේ 25 වෙනි වගන්තියයි 26 වෙනි වගන්තියයි දෙකම කතා කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. 25 වෙනි වගන්තියේ කතා කරන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී ගන්න පුළුවන් සමහර නියෝග ගැන. නමුත් ඒකේ තියෙන ගැටලුව තමයි ඒකට කොමිසම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මොකද 25 වෙනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට යන්න අපිට පෞද්ගලිකව කරන්න බෑ. ඒක කොමිසමට දීලා තියෙන බලතල කොමිසමට තමයි කොමිසමට කම්ප්ලේන් කරාම පැමිණිලි කරාම කමිෂන් එකට ගන්න පුළුවන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඔය තොරතුරු ටික ගන්න. මම හිතනවා ඒක තමයි අත්ත වශයෙන්ම වඩා ප්‍රබල ක්‍රමවේදය. එහෙම නැත්නම් ප්‍රබල ප්‍රතිපාදනය මේ නීතියේ තියෙන ඔය වගේ තොරතුරු අපිට ගන්න පුළුවන් විදිය. දැන් සිවිල් අධිකරණයකට යන්න තමයි ජගත් ලිනාරච්චි මහත්මයා අහුව ප්‍රශ්නය ඔය 26 වෙනි වගන්තිය කියලා තියෙන්නේ. ද 25 වගන්තිය අපිට ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. මොකද කමිෂන් එකක් නැති නිසා. 26 වෙනි වගන්තිය යටතේ අපිට සිවිල් අධිකරණයකට ගිහිල්ලා ඔය තොරතුරු ගන්න පුළුවන් අන්තර්ජාල අතරමැදියකින්. දැන් ලක්ෂාන් ගත්ත උදාහරණ තමයි Facebook එක. දැන් මේක අපි දීර්ඝ වශයෙන් හුඟක් platforms වල හුඟක් තැන්වලදී අපි කතා කරලා තියෙනවා. දැන් මේවා විශාල සමාගම් ලෝකයේ බොහොම ප්‍රබල සමාගම්. එතකොට දැන් අපි මේ නීති ගැන කතා කරගෙන ගියොත් මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එක වගේ සිමිලර් ලෝස් ගැන ජර්මනිය ගෙනාව කිසියම් නීතියක් ඒකෙත් යම් ප්‍රතිපාදන තිබුණා නිකන් පීඩාකාරී ප්‍රතිපාදන. ඒ කියන්නේ ලොකු බරපතල මොනවද කියන්නේ දඩ ගෙව ගහන්න පුළුවන් නැත්නම් වන්දි ගෙවන්න තීරණය කරන්න පුළුවන් විදිහේ ප්‍රතිපාදන. නමුත් ඒ ප්‍රතිපාදන වලට විරුද්ධව ඔය ලොකු විශාල සංවිධාන නැත්නම් විශාල සමාගම් විරෝධතාවයක් දක්වලා කටයුතු කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද ඒ අයට ජර්මන් මාකට් එක අවශ්‍යයි. ජර්මනි කියන්නේ ලොකු රටක්. ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්ම සඳහා ඒ මාකට් එක ඒගොල්ලන්ට ඕන. නමුත් පාකිස්තානයේ ওই වගේම සමහර කියන්නේ සමගාමී ප්‍රතිපාදන තියෙන නීතියක් ගෙනාවා. ඒක සම්මත කරා. මම හිතන්නේ ඉන්න කාලෙදි ගෙනාවේ. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න පාකිස්තානයට පුළුවන් කමක් නැහැ. නීතිය තියෙනවා. කවුරුත් නීතිය ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. කවුරුත් ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්නෙත් නැහැ. නීතිය නිකම් නීතියක් හැටියට තියෙන එක විතරයි පාකිස්තානයේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔය Facebook වගේ සමාගම් වල එකතුවක් තියෙනවා මේ ආසියාවේ ඒෂියන් ඉන්ටර්නෙට් කොලියේෂන් කියලා. ඒක ඒ සංවිධානයේ දිගින් දිගට මැදිහත් වුණා. මුල් අවස්ථාවේදී මේක සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න ඔවුන්ගේ විරෝධතාවයන් ඔවුන්ගේ අපහැදිලිත මේක සම්බන්ධයෙන් තියෙන අපහැදීම ඔවුන් ඍජුවම ප්‍රකාශ කරා රජයට මේක ගේන්න එපයි කියලා කිව්වා මේ නීතිය මේ විදිහට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පොඩි බලපෑමක් ඇති කරා ඒ අවස්ථාවේදී. මම හිතන්නේ ඒ ආයතනයත් එක්ක නැත්නම් ඒ සංවිධානයත් එක්ක යම්කිසි එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීමෙන් තමයි ඔය සංශෝධන ගෙනවයි කියන කතාව මේක සම්මත කරන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්නට හේතු වෙච්ච එක හේතුවක් තමයි ඔය සංවිධානය. මම දන්න තරමට. දැන් ගැටලුව තියෙන්නේ මේ ඔය Facebook වගේ සමාගම් සාමාන්‍යයෙන් උඩින් අපිට විවෘතව කියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් රජයට කිසියම් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්න අවශ්‍ය වුණ වෙලාවකදී රටක් ඇතුළේ විශේෂ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන වෙලාවකදී යම්කිසි සහයෝගයක් ලබා දෙනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අයගේ එකඟතාවයකින් ඒ අයගෙන් යම් තොරතුරු අවම වශයෙන් රජයට නිකන් අපිට ගැට තොරතුරු දෙන එකක් නෑ. නමුත් අපි හිතුව උදාහරණයක් හැටියට ලංකාවේ සිද්ධ වෙනවා අපි හිතමු දැන් ඔය දිගන වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් එක වගේ මොකක් හරි ජාතිවාදී කෝලහලයක් වගේ තත්ත්වයක් දැන් ඇති වුණොත් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙච්ච අවස්ථාවකදී යම්කිසි සහයෝගයක් ඒ සංවිධාන වලින් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අවම වශයෙන් මේ වගේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කර ගන්න හරි නැත්නම් පැතරින එක බලක්ව ගන්න හරි
රජය ඉල්ලීමක් කරොත් ඒකට අනුගත වීමක් දකින්නට තිබුණා. නමුත් දැන් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ නීතිය කියන අවස්ථාවේදී අය කිව්වේ ඒගොල්ලන්ට මේව ක්‍රියාත්මක කරේ නැත්නම් දඬුවම් කරන විදිහේ නීති රීති හදන්න එපයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට මේව ක්‍රියාත්මක කරගන්න අපහසුතාවයක් නැති. විශේෂයෙන්ම අපි පාවිච්චි කරන භාෂාවත් එක්කත් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක ඇහුවේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි යෝජනා කළා ඒ අවස්ථාවේදීත් ඒ සංවිධාන වලට මේ දඬුවම් කරන එක අයින් කරලා ඒගොල්ලන්ට කිසියම් ආකාරයකින් ස්වයං මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ස්වයං නියාමනයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හදන්න කියලා පනතෙන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අපි ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක කරේ නැත්නම් දඬුවම් කරන එක නෙමෙයි. නමුත් ඒගොල්ලන්ට මේක අපි අපේ රට ඇතුලේ තියෙන කටයුත්තක් නිසා ඒක පිළි අරගෙන ඒගොල්ලන්ව නියාමනය වෙන නියාමන ක්‍රමයක් ගෙන්න. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වගේ එකක් හදලා තිබුණා කිසියම් රීතීන් සමුදායක්. නමුත් අවාසනාවකට ඒක ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඉතින් මේක මේ තීරණය ගෙනාවට පස්සේ මේ විදිහට නීතිය හැදුවට පස්සේ මම දන්න තරමට අද වෙනකොට ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය තමයි ඔය Facebook වගේ සංවිධාන කිසිවක් අපිට කිසිම ආකාරයකට සහයෝගය දක්වන්නේ නැහැ. රජයේ අවශ්‍යතාවයකටත් රජයේ ඉල්ලීමක් කළා වුණත් මම හිතන්නේ නැහැ දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව ඒගොල්ලෝ සහයෝගයක් දක්වයි කියලා. ඉතින් ඒ අයට විරුද්ධව අපිට ඇක්ෂන් ගන්න කොහොමද අපි කරන්නේ? දැන් අපි සිවිල් අධිකරණයකට ගිහිල්ලා සිවිල් අධිකරණ අපි හිතමුකෝ Facebook එක කියලා. Facebook එකට මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඔෆිස් එකක් නැහැනේ. එතකොට අපි ගිහිල්ලා ඔය වගේ ඕඩර් එකක් ගත්තත් ඕක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒ අය පිළිගන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ ජුරිස්ඩික්ෂන් එක යටතේ ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙන ඒ ජුරිස්ඩික්ෂන් එක ඇතුලේ ඒ වගේ කටයුත්තක් කරන එක ඒගොල්ලන්ගේ නීතියට විරුද්ධයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම එකක් කිව්වොත් ඒගොල්ලන් ඒකින්ද ඒක හෙලි කරන්න බෑ කියලා කිව්වොත් අපිට කට විප්පියාගෙන ඉන්න වෙනවා වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රතිපාදන මොනතරම් දුරට ප්‍රායෝගිකද කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම ගැටලුවක්. මේව ක්‍රියාත්මක කරන්න මෙහෙම දැඩි නීති හදාගෙන අපිට ගමේ චණ්ඩි තියරි එක ඇප්ලයි කරලා නීති හදලා මේ වැඩේ කරන්න බෑ කියන එක තමයි මගේ මතය. මුස්තේ තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කෙටියෙන් යොමු කරන්න පුළුවන්. තව කීප දෙනෙකුට අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් අපිට. විනාඩි 5ක 6ක වගේ කාලයක් ඇතුළත. කවුරුත් අහන්නේ නැත්නම් ඒ නිසා මම තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දෙන්නගෙන්ම මම අහන්නේ ජගත් වික්‍රමනායක මහත්තයාගෙනුයි මේ ලක්ෂාන් මහත්මයාගෙනුයි දැන් ඔබ දෙදෙනාම මේ අධිකරණවල පෙනී සිටපු අය නිසා මේ සම්බන්ධ නඩුවලදී දැන් ඉන්ටර්මීඩියට්ලටත් සිතාසි යවනවානේ අපි දන්නවා Facebook එකට මෙටා YouTube වලටත් සිතාසි යවපු බවක් අපි දැක්කා මාධ්‍යවලත් දැක්කා ඒ වගේ වග උත්තරකරු විදිහටත් ඒ එළියට ආපු ලේඛනවල තිබුණා යම් ආකාරයකට ඒවා රෙස්පොන්ස් කරලා තිබුණාද ඒ ආයතන ඉන්ටර්මීඩියට් ඒගොල්ලෝ රෙස්පොන්ස් කරලා තිබුණාද අඩුතරමින් ඊමේල් එකට රෙස්පොන්ස් එකක්වත් දීලා තිබුණාද මේක ඇක්සෙප්ට් කරා හරි එහෙම නැත්නම් නියෝජිතත්වයක් يعني අධිකරණයේ නියෝජිතත්වයක් දක්වලා තිබුණාද මගේ අත්දැකීම නම් ඔව් ජගත්. එහෙම රෙස්පොන්ස් එකක් ආපු අවස්ථා තිබුණා. මට හරියට මතක නැහැ මොන මාධ්‍ය ජාලයෙන්ද කියලා. අපි කරපු සමහර නඩුවලදී එහෙම රෙස්පොන්ස් එකක් තිබුණා. සහ ඒගොල්ලෝ ගලපු අවස්ථාවක් තිබුණා. සමහර ඒවා ලයින් කරා. කන්ටෙන්ට්ස් අයින් කරා. මට අත්දැකීමක් නෑ මං කරපු නඩුවල කිසිම එකක මේ ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඉන්ටර්මීඩියරිස්ලා සම්බන්ධ වෙලා හිටපු බවක් මට මගේ මතකේ නැහැ. දැන් මේකේ මේ ගැටලුව තමයි දැන් ඇත්තටම දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන අපි හැමෝම දන්නවා 20 වෙනි වගන්තියත් 22 වෙනි වගන්තියත් අතරේ තියෙන වැරදි සම්බන්ධයෙන් ඒ සම්බන්ධ කරලා තියෙන වැරදි සම්බන්ධයෙන් ලක්ෂාන් කියපු විදිහට පෞද්ගලික නඩුකරයක් විදිහට නඩු පවරන්න පුළුවන්. එහෙම පවරපු නඩු කිහිපයකම මම පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය කන්ඩිෂනල් ඕඩර් එක අයින් කරගන්නත් මට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉවරම කරගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා සමහර නඩු. නමුත් මේකේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ මේකේ ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඕඩර් එක අරගන්න එක්ස්පර්ට් ඕඩර් එක එක්ස්පර්ට් ගත්තම දැන් අපි දන්නවා මාධ්‍ය ආයතනයකට යම් කිසි දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් පසුගිය අවස්ථාවල තිබුණා මේ ඔය අපි ඉන්න පොලිස්පතිතුමාගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්
ලොකු ආందోලනයක් තිබුණා. එතකොට මේ ජනමාධ්‍ය වලට මේක නිකන් උණු කැවුම් වගේ අවශ්‍ය වෙලා තිබිච්ච වැදගත් තොරතුරු තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් ආපු තොරතුරු. මිනිස්සු හැමදාම මේක චෙක් කරලා බලනවා, නිවුස් බලනවා මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒ වගේ කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි තියෙන තොරතුරක් එළියට දාපු ප්‍රවෘත්තියක් හරි මොකක් හරි එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වෙලාවකදී මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න එපා කියලා කන්ඩිෂනල් ඕඩර් එකක් ගත්තොතින් ඒක తాවකාලිකව නතර කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි දන්නවා ඒකේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක දීලා තියෙන එක ෆෝල්ස් ස්ටේට්මන්ට් එකක් වෙන්න ඕන. ඔය හුඟක් වගන්තියන් වල මම හිතන්නේ 18 වෙනි වගන්තිය ඇරෙන්න 12යි 22යි අතර තියෙන හැම වගන්තියකම කතා කරනවා ඔය prohibited statement එක. prohibited statement එකක් කියලා කියන්නේ මේ කියන ආකාරයේ වැරදි සිද්ධ කරන ස්ටේට්මන්ට් එකක්. එතකොට මේ හුඟක් වගන්තිවල අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කියලා. අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කියන්නේ තමනුත් දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම දැනට තියෙන නීතිය අනුව ඒක factually incorrect වෙන්න. දැන් මේ කාරණාවල් ඔක්කොම මේක ඇත්තටම false statement එකක්ද එහෙම නැත්නම් මේක prohibited statement එකක්ද තහනම් කරපු ප්‍රකාශයක්ද අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්ද මේ කාරණාවල් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අධිකරණයට අර වගඋත්තරකාර පාර්ශවය ඒගොල්ලෝ කරුණු දක්වලා ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විමසීමක් කරන අවස්ථාවකදී. ඒතකොට ඒ කාල වකවානුව වෙනකන් අර ප්‍රවෘත්තිය පෙන්න ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රවෘත්තිය වටිනාකමක් නැහැ ඇත්තටම. ඒක ඉවත් කළාය කියලා ඒ ප්‍රවෘත්තිය නැවත වතාවක් ඒ අවශ්‍ය කාලෙදී ප්‍රවෘත්තිය ගෙනියන්න බෑ. ඉතින් ඒක සමහරක් වෙලාවට මේ මාධ්‍ය ආයතනවල ඒ අයගේ ප්‍රකාශනයේ නිදහසට බරපතල අභියෝගයක් එල්ල කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ආර්ථිකමය වශයෙන්ුත් අලාභ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා ඔක්කොම ඒ ආකාරයට රිකවර් කරගන්න පුළුවන් කමක් අපේ වගේ රටවල් වල පහසුවෙන් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේක මේ තියෙන විදිහට දැන් තියලා තියෙන විදිහට ක්‍රියාත්මක කිරීම මම හිතන්නේ නම් බරපතල ගැටලුවක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා මට මතක හැටියට 20 වෙනි වගන්තියද කොහෙද අතිශයින්ම පෞද්ගලික තොරතුරු අපි දැක්ක එක බැලුවොත් එහෙම අතිශයින්ම පෞද්ගලික තොරතුරුයි කියලාමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒවා හෙලි කරන එක නවත්තන්න ඕඩර් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕක ගැන සාකච්ඡා කරපු හැම අවස්ථාවකදී මම හිටපු හැම platform එකකම basically කතා කරන්නේ මේකෙන් නිකන් pornographic especially revenge porn. අපි දකිනවා මේ සමහරක් වෙලාවට විශේෂයෙන්ම තරුණ ගෑනු ළමයි ගොදුරු වෙනවා ඒ වගේ වට සම්බන්ධකම් ඇති වෙලා ඊට පස්සේ තරහ වුණාම නිර්වත් ඡාය රූප අරගෙන තිබිලා ඒ වෙලියට දාන ගැටලුවක් තිබුණා. ඒක තාමත් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකට විසඳුමක් හැටියට තමයි මේ සෙක්ෂන් එක ගේන්නේ කියලා කිව්වේ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම වෙලා තියෙන්නේ මේ සෙක්ෂන් එකෙන් මම දන්නේ අද වෙනකන් එක නඩුවක්වත් දාලා ඒ වගේ තොරතුරු නැවතුවද කියලා. නමුත් ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් රෙකෝඩ් කරලා දාලා තිබුණොත් හරි වෙන මොනවා හරි මම දන්නවා එක නඩුවක මට තොරතුරු කියන්න බැත් නඩුව තාම තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ සමාජයට ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ පුද්ගලයා කරගෙන යන ක්‍රියාකාරකම් හෙළි කළ යුතුයි. ඒ ඔහු දරන තත්ත්වය අනුව. මගේ මතය මේ මං කියන්නේ මම විස්තර කියන්නේ නැතුව. නඩුව තාමත් අධිකරණේ තියෙන නිසා. නමුත් ඒ තොරතුරු හෙළි කරන එක නවත්තන්න මුල් අවස්ථාවේදී කන්ඩිෂනල් ඕඩර් එකක් අධිකරණයෙන් දුන්නා. එතකොට ඒක හෙළි කරන්න මොකද හේතුව මේක කියන අතිශයින් පෞද්ගලික තොරතුරු කියලා. ඒක ඇත්තටම අතිශයින් පෞද්ගලික තොරතුරු තමයි. උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් අපි නිකන් සාමාන්‍ය දෙයකින් හිතමුකෝ අපි හිතමු කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා අපි හිතමු ඔහු රජයේ ඇමතිවරයෙක් කියලා. එතකොට ඒ ඇමතිවරයා කිසියම් නොමනා ක්‍රියාකාරකමක යෙදෙනවා නම් මොකක් හරි ඒක අපිට සමාජයට කිසියම් බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු එහෙම නැත්නම් කවුරුම හරි වෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ සමහර තනතුරු තියෙනවා. ඒ තනතුරු දරන තාක්කල් උන්ට පෞද්ගලික ජීවිත සහ මේ පොදු ජීවිත කියලා දෙකක් නෑ. උන්ට තියෙන එක ජීවිතය ඒක පොදුයි. ඒක ඒක එහෙම අපිට විස්තර වශයෙන් කිව්වොත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ කවුරු ගැනද කියන්නේ කියලා. නමුත් එහෙම තියන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට මේක මගේ පෞද්ගලික දෙයක් කියලා කියන්න බැරිත් සමහර දේවල් තියෙනවා. මොකද ඔවුන් දරන තනතුරු අනුව. මොකද එහෙම දෙයක් සමාජයට හෙළි කරන්න ගියත් මේ පනත යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙලා නතර කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ලක්ෂණ වලදී කිව්වා වගේ ඇත්තම කතාව මේ පනත අද භාවිතා කරන්නේ බොහෝ අවස්ථාවලදී වැරදි කාර්යයන් සඳහා. නැතුව හරි කාර්යයන්ට නෙමෙයි. හරි බොහොම ස්තුතියි. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ මෙසේජ් එකක් විදිහට යොමු කරලා මම කැමතියි ඔබතුමාලා දෙන්නගෙම කෙටි පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන මේකට. ඇත්තටම මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් මම හිතන විදිහට. කෙලින්ම අහන්නේ බිම පනත කාන්තාවන් සහ ළමා
ළමුන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් ආකාරයක වැදගත්කමක් ඇති වුණාද මේ පනතේ? නෑම කියලා කියන්න මම බැහැ. හිතන විදිහට ඔකේ කියන්න ලක්ෂණ. ජගත් කියන්න sorry. නෑ මේක මට හිතන විදිහට මේ පනත ආවට පස්සේ මේ පනත කිසියම් ආකාරයක ස්වයං කන්ට්‍රෝල් එකක් පාලනයක් දාගෙන තියෙන බවකුත් පේන්න තියෙනවා. නැහැම කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට දැන් මේකේ child abuse ගැන sections තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මම ඔය කියපු 20 වෙනි වගන්තියත් බැලුවම 20 වෙනි වගන්තිය revenge porn වලට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතන්නේ ඕට එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒවා මේක කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් යම් කියන්නේ කිසියම් දෙයක් නැත්නම් යහපතක් සිද්ධ වුණේ නැම කියලා කියන්න බෑ. එන්න මේක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේ යම් දේවල් යහපත් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේක අපි holistic approach එකකට ගියොත් පොදුවේ මේ ඇක්ට් එක ගැන කල්පනා කරලා බලපුවාම මේක දුර්වල පටතක්. ඒකයි ගැටලුව. කියන ලක්ෂණ. මම හිතන්නේ මමත් ජගත් කියන මතයට එකඟයි. දැන් මේකෙන් යම් කිසි විදිහකට හොඳක් උනේ එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කන්ට්‍රෝල් එකක් උනේ නැහැ කියන්න බෑ. ඒ යමක් වුණා. ඒක නැහැ කියන්න බෑ. මිනිස්සු පාවිච්චි කරා. ඇත්තටම මේක ඉනිෂියේට් කරේ මිනිස්සුමයි. මට මිනිස්සුන්ට යම් කිසි සහනයක් ආවා, ගෑනුන්ට සහනයක් ආවා, ළමයින්ට සහනයක් ආවා යම් කිසි අවස්ථවල මට විරුද්ධව මගේ අතිශයින් පෞද්ගලික ඡායාරූප හෝ මෙසේජස් හෝ මොනවා හරි දෙයක් මාව ඉලක්කගත කරලා මට හිරිහැර කිරීමේ අරමුණින් සමාජ ජාලා මාධ්‍ය වල දානවා නම් මට ඒ සම්බන්ධ යමක් කළ හැකි කියන හැඟීම ඇවිල්ලා කරපු කීපු දේවල් හරහා යම් කිසි මතයක් යම් කිසි පොඩි සමාජයේ බය කිරීමක් සිද්ධ වුණා කියලා මම නම් හිතනවා. ඒක නැහැ කියන බෑ. මම නම් අවංකවම මම ඔය මේ කතා කරපු platforms වලදී කිව්වේ මම ඔය ජනමාධ්‍ය මේ ඉන්ටර්නෙට් එක්ක වැඩ කරන යම් කිසි සංවිධානය කරපු එකට සහභාගී වුණා. මමත් ඒ වගේම ආචාර්ය රෝහන් සමරජීව මහත්මයාත් ඊළඟට හිටිය අපි තුන්දෙනෙක් හිටියා. අනිත් එක්කෙනා අපේ එරන් වික්‍රමරත්න පාර්ලිමේන්තේරියන්. අපි තුන්දෙනා තමයි කතා කරේ ඒකෙදි. තොනේ තවත් එක් ස්පීකර් කෙනෙක් හිටියා. ඉතින් ඒකෙදි මම නම් ඇයට කිව්වේ මේ ඇක්ට් එකට බය වෙන්න එපා. මේකට බය වෙලා හිටියොත් කොහොමදත් කරන්න බය නැතුව වැඩ කරන්න. එකම දේ තියෙන්නේ මේ 20 වෙනි වගන්තියත් 12 වෙනි වගන්තියත් 22 වෙනි වගන්තියත් අතර තියෙන ඒ වගේ අපි එකින් එකට බැලුවොත් ඒ කියන කාරණාවල් විශාල අපරාධමය ස්වරූපයේ දේවල් කරනවා නම් ඇරෙන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන මේ පෝස්ට් කරන ඒවාට අරවට මේවට මේ ඇක්ට් එකෙන් දැනට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒවට බය වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් නිදහසේ භාවිතා කරන විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් තමන් මේක ඔය අපහාසාත්මක ප්‍රකාශ කරන්න බොරු කියන අරවම කිය වෙලාවදී නිකන් ඒත් අපහාසාත්මක ප්‍රකාශයක් කරත් මේක යටතේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. නමුත් මේක යටතේ කියලා තියෙන එක් වගන්තිවල කියන වැරදි වලට වැටෙන ආකාරය එකක් කරොත් විතරමයි මේක යටතේ කිසියම් හෝ ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒක නිසා මේක මේ ලොකුට බය විය යුතු බිල් එකක් නෙමෙයි. මේකට බය වෙන්න බෑවල වැඩ කරන්න බෑ. නිදාසේ තමන්ගේ තමන්ට තියෙන මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන අයිතිවාසිකම භාවිතා කළ යුතුයි. ඒක තමයි අපි සමාජයට දිය යුතු පණිවිඩය. නමුත් මේකේ තියෙන වැරදි සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් තියාගෙන කටයුතු කරන එක පහසුයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තව එක ප්‍රශ්නයකට වගේ අවස්ථාව දෙන්න අපිට වෙලාව තියෙනවා. ෂාන් මොනවාරි අහන්නද මයික් එක මම දැක්කා ෂාන්ගේ මයික් එක එකපාරක් වෙනවා. ෂාන් මොනවාරි අහන්නද ගියේ? මම ලක්ෂ්මන් මම අහන්න කැමති මම ලක්ෂ්මන් මම අහන්න කැමති මේකෙන් අපිට වෙනස් කරන්න නම් ප්‍රායෝගිකව අපි මොකක්ද කරන්න වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ගැටලුවක් තියෙනවා. හැබැයි ඉස්සරහට යන්න මොකක්ද කරන්න වෙන්නේ? මොකක් ගැනද අහන්නේ ඔයා? පනත ගැනද? ඔව් දැන් පනත දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. ඔව්. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව්. ඒක මිනිස්සු දන්නෙත් නෑ සමහරු. ප්‍රායෝගිකව මේ පනත වෙනස් කරනවා කියලා ආණ්ඩුව කියනවා. ඔව්. ඒක කියන්නේ මේ අපි තෝරන්නේ නෑ මේක කරන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ තෝරගෙන යනවා. නීතිඥ වරුන්ට හරි සිවිල් සමාජ පිටිපස්සට වෙනස් කරන්න නම් පස්සට chance එකක් තියෙනවද? නැත්නම් බලන් ඉන්න.
දැන් ලක්ෂ්මන් මම නම් පෞද්ගලිකව කියන්නම්කෝ අපි කරන දේවල් දැන් මාධ්‍ය නීති සංසදයත් ඒ වගේම අපිත් එක්ක වැඩ කරන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි මේ වෙනකොට මේ රජය බලයට එන්න කලින් මේක අයින් කරනවායි කියලා කියපු එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැද්ද කියන එක අමාත්‍යවරුන්ව පෞද්ගලිකව හම්බෙලා ක්වෙස්චන් කරලා තියෙනවා. අපි මේක නේද ෂාන්? අපි මේක වෙනස් කළ යුතුයි කියන පණිවිඩය ඒ අය වෙත අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි අපොයින්ට්මන්ට්ස් අරගෙන කතා කරලා මේක කරන්න කියන බලපෑම. නමුත් අපිට මේ දකින්න තියෙන දේ තමයි දැන් මේ සමාජය බොහොම නිහඬයි. දැන් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක වැඩ කරන මාධ්‍යවේදීන් වේවා වෙනත් ජනමාධ්‍ය ආයතන වේවා දැන් ඒ අය තමයි මේ හඬ නගන්න ඕන. නමුත් ඒ හඬක් නගන බවක් පේන්නේ නැහැ. මේ රජයේ බලයට ඇවිල්ලා කාලයක් ඉතින් මොකද්ද රජය කරන්නේ? මේක කරන්නේ නැද්ද? කියපු දේ කරන්නේ නැද්ද? මේවා ක්වෙස්චන් කළ යුතුයි. ඉතින් මේවා ක්වෙස්චන් කරන්න එකම දේ මේක අවම වශයෙන් මේක ඒ කියන්නේ මේක හොඳ මට්ටමේ නීතියක් බවට හරි පත් කරගන්න අවශ්‍යයි. මගේ පෞද්ගලික මතය නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා අලුතෙන්ම හිතලා අපි යම් කිසි කාල සීමාවක් ඇතුළත නව නීතියක් ගෙනා යුතුයි. ඒක තමයි ගේනවා නම් ගේන්න ඕන හරි විදිහට හදපු හරි නීතියක් කියන එක තමයි මම පෞද්ගලිකව දාන්න මතය. ඉතින් ඒක අපි හිතමුකෝ මොනෑම හෝ ආකාරයකට රජය ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්නම් ආවම වශයෙන් ඒ වෙනුවෙන් මොකක් හරි ෆයිට් එකක් දෙන්නවත් අපිට තාම පේන්නේ නැහැ. එහෙම කිසිම උනන්දුවක් දක්වනවා කවුරුත්. ඒක තමයි කළ යුතු වැඩේ ලක්ෂ්මන්. හරි. හොඳයි අපි මම මුලින් කිව්වා වගේ අපි කාල වේලාව සම්බන්ධ කරගත්තේ මේකේ පැයකට කාලයක්. නමුත් දැන් පැයක් විනාඩි 20ක් විතර වගේ කාලයක් ගත වුණා. ඒ නිසා මේ කාලය ගැන කල්පනා කරලා මම කැමැති මේ සංවාදය අවසන් කරන්න. මම ඊට පෙර ජගත් වික්‍රමනායක මහත්මයාට සහ ජනාධිපති නීති ජගත් වික්‍රමනායක මහත්මයාට සහ ජේශ්‍රීත් ලක්ෂණ්ඩායස් මහත්මයාට අහන්න කැමැති ඔබතුමාලට අවසාන වශයෙන් තව යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙනවා නම් කෙටි කාලයක් ඇතුළත අවසාන වශයෙන් අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් මේ ගැන. මම පොඩි දෙයක් කියන්න කැමතියි. ලක්ෂාන් කිව්වා මේ පනතට විරුද්ධ වෙච්ච අය පනත භාවිත කරනවා කියන කතාව වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ පනතට විරුද්ධ වෙච්ච එක. මම නම් මේ පනත භාවිත කළ කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් උසාවි කරේ නැහැ. මම මීට විරුද්ධව ඒ කියන්නේ මේකෙන් ගත ඕඩර්ස් වලට විරුද්ධව විතරයි පෙනී ඉඳලා තියෙන්නේ. මගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. නමුත් දැන් එක්තරා මේ පනතට දැඩි ලෙස විරුද්ධ මා දන්න මිත්‍රෙක් ඉතින් දවසක් මට ළඟදිත් ඇහුවා මේ එතුමාටත් ඇත්ත වශයෙන්ම පෞද්ගලිකව ප්‍රශ්නයක් කළා. ඒක විසඳ ගන්න තියෙන එකම විදියත් මේක තමයි. මේක ඉතින් මම එතුමාට කිව්වා ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්න කියලා. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි පනත අපි විරුද්ධ වෙලා තියෙන එක ඇත්ත. අපි පනත භාවිතා කරන්න එපයි කියලා පනත විරුද්ධ වෙලා ඔක්කොම කළා. දැන් අපිටත් වැඩිය මේ පනතට විරුද්ධ වෙච්ච අයනේ අපි හිතමු ගත්තොත් රාජ්‍යය හරි ඒ කාලේ වකවානු හිටපු විපක්ෂයේ හිටපු අනිත් පක්ෂයේ සියලුම අය. ඉතින් දැන් ඒ අයවත් අවම වශයෙන් හඬක් නගන්නේ නැහනේ. ඉතින් එතකොට දැන් මේ නීතිය හොඳ නැහැ කියලා හැමදාටම මේ නීතිය මිනිස්සු භාවිතා නොකර ඉන්න එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේක වෙනස් කරන හඬ නැගුවේ නැත්තම් මේක යටතේ දිගින් දිගටම නඩු පැවරීම් කළා. ඉතින් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන නැත්තම් මේ ගැන අවබෝධයක් තියෙන මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන නීතිඥවරුන් මේ නඩුවට පෙනී හිටියේ නැත්තම් පෙනී ඉන්න නීතිඥවරුන් නැති වෙයි. ඒක නිසා අපේ පෞද්ගලික මතය වෙනයි. නමුත් මේක ඉතින් මේක වෙනස් කරගන්න එකත් අපිට තියෙන වගකීමක්. අපි කවුරුත් එකතු වෙලා කළ යුතු වැඩක්. වෙනස් කරන එකටත් වැඩි මේක රිපීල් කරගන්න පුළුවන් නම් රිපීල් කරගෙන හරි නීතියක් ගේන එක. ඉතින් මොකක් හරි ඒ වෙනුවෙන් හඬ නැගීම කළ යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම පෞද්ගලිකව හිතන්නේ නම් නීතිමය කටයුතු සිද්ධ වෙනවා නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක අපි කවුරු හරි මේ නඩුට කටයුතු කරගෙන යා යුතුයි. ඉතින් මෙතන ඉන්නේ හුඟක් නීතිඥවරු. එයාට තමයි ඉතින් ඔය මේ මම හිතන්නේ මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හුඟක් අය මේකට විරුද්ධ ඇති. නමුත් මගේ පෞද්ගලික අවවාදය නම් ඉතින් මේකට නඩු ආවොත් මේක සම්බන්ධයෙන් ඒ නඩු කටයුතු කරගෙන යන්න. මේක නීතිය වෙනස් කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ලක්ෂණ්ඩායස් මහත්මයා ඔබතුමාට පුළුවන් විනාඩියක් මම කතා කරන්න. මම හිතන්නේ මම ওই කාරණා තුනේම හිටියා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණෙත් හිටියා. මේ පනතට විරුද්ධවත් වැඩ කරා. ඒ කියන්නේ පනතේ හගදීටපත් අය වෙනුණු පෙනී හිටියා. යම් කිසි කෙනෙක්ට හානියටපත් වුණා කියලා එයා වෙනුණු පෙනී හිටියා. ඔය සියලු පැතිවල මම කියන්නේ ඒක කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක අපිට කළ හැකි වෙනවා. මම දකින්නේ මා තුළ විසංවාදයක් හැටියට තිබුණා ඒක. නමුත් මම කියන්නේ මේක නෙවෙයි. මම දකින්න දේ තමයි මෙවැනි අවකාශ නිර්මාණය කරාම
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී අවකාශ නිර්මාණය කරාම එය කුමන අන්තයකට යාවිද කියන කතාව කාරණේ සම්බන්ධව අපිට කිසිම සහතික දීමක් කරන්න බෑ. ඒ දැන් මම දැක්ක මම මේ අවසානට කරන නඩුවේදී මට ඒක වඩා තේරුණා. මම කියන්නේ ඒක කැරලි ගැසීමත් මේ පනත යටතේ උන් අරගෙන තිබුණා. ඉතින් ඒක ඉතා භයානක තැනකට අරන් යන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉන්ස්ටිටියුෂනල් කම්පිටිෂන්ස් වලට එක ආයතනයක් තව ආයතනයකට විරුද්ධව කම්පිටිෂන් හින්දා මේ පනත පාවිච්චි කරලා පහර දුන්නා. මේක විවිධ අන්තවලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ පනත් නීති ගෙනෙන එක මට කියන අපිට ඒක වෙන්න ඕන. නමුත් ඒකේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්වરૂපය, ඒකේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. මොකද ඒකේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව ගලවලා ඉවත් කරලා පනතක් නීතියක් ආව ගමන් වෙන්නේ ඒක විවිධ විදියට අවභාවිතා වීම කිසිම කෙනෙකුට වළක්වන්න බෑ. අපිට නීතිඥවරු වශයෙන් ඔය කවුරු හරි එන්න කිව්වොත් අපේ ගිහිල්ලා පෙනී ඉඳලා අපේ ගාස්තු අරන් අපිට එන්න වෙනවා. නමුත් ඒක නෙවෙයි සමාජය මේක ගැන ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. මේකේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී භාවය ගැන. ඒක තමයි මම විශේෂයෙන්ම මම කිසිම අවස්ථාවක අකමැති වෙච්ච කාරණා තමයි මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත. මම ඒකට අදටත් එදත් මුල සිටම හැමදාමත් විරුද්ධයි. මොකද ඒක අතිශයින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී පනතක්. ඒක කුමන ආකාරයෙන් හෝ නැවත ප්‍රජාතන්ත්‍රීකරණය කරන්න බෑ. ඒක රිපීල් වෙන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මේ පනතත් අරමුණෙන්ම ගෙනාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී අරමුණක. ඒ හින්දා මේක රිපීල් වෙන්න ඕන. අපිට මේ වගේ කාරණා ගැන නීති රීති අවශ්‍යයි. මොකද නවීන ලෝකෙට නම් මේ නීති රීති අවශ්‍යයි. හැබැයි මේ නීති රීති ගේනකොට එහි තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ගැබ් වෙලා තියෙන්න ඕනමයි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. අපරයක් විරංජන් මේ ICCPR පනත ගේන්නේ ඉතාම හොඳ චේතනාවෙන්. ICCPR පනත අරගෙන එන්නේ ඉතාම හොඳ චේතනාවෙන් හොඳ දෙයක් කරන්න. නමුත් ICCPR පනතේ තුන්වෙනි වගන්තිය තරම් අවභාවිතා වෙන නීතියක් මේ රටේ තවත් නැතුව ඇති. ඉතින් ඒක අපිට පුළුවන්කමක් තිබුණොත් ඉතින් එහෙම කවුරු හරි කෙනෙකුට ගිහිල්ලා අභියාචන අධිකරණයෙන් රිට් එකක් අරගෙන ඔකෙන් ඔය කරන වැඩේ නතර කරගන්න එක නඩුවකවත් අවම වශයෙන් හොඳ තීන්දුවක් ලබා ගන්න ඒක ලොකු සේවයක් වෙයි ඉදිරියට. ඒ වගේම තමයි මේ නඩුවේ මේ පනත යටතේ ඔය විදිහට මේක අවභාවිතා කරමින් දාන නඩු අපි උසාවියට ගිහිල්ලා නඩුව ෆයිට් කරන එක විතරක් නෙමෙයි අපිට ඒක ඒ වගේ එකක් පවරපු වෙලාවකදී චැලෙන්ජ් කරගන්න පුළුවන් නම් රිට් එකකින් මට හිතනවා වඩා හොඳ ජජ්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක අවභාවිතා කරන එක යම්කිසි ආකාරයකට පාලනයක් ඇති කරගන්න වත් අඩුම ගන්න. තව එක ප්‍රශ්නයක් මේ අන්තිම මොහොත ලැබුණේ. මම හිතනවා මේක වැදගත් කියලා. ඒ නිසා තමයි මම ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා ආයෙ මේක අහන්න ඔබතුමා ඔබ දෙපළකින් කාට හරි උත්තර දෙන්න පුළුවන්. පනත රිපීල් කරොත් දැන් තියෙන නඩුව වලට මොකද වෙන්නේ? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. පවත්වාගෙන යන්න බෑ. හරි මම හිතන්නේ ඒ ගැටලුවට පිළිතුරු හම්බුණා. එහෙනම් මම මේ සංවාදයේ මෙහෙම පුද්ගලයා විදිහට ඔබ දෙපළටම ජනාධිපති නීතිඥ ජගත් වික්‍රමනායක මහත්මයාටත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ලක්ෂණ ඩයස් මහත්මයාටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අද මේ වටිනා ඔබතුමාලගේ කාලය කැප කරගෙන මේ අදහසට සම්බන්ධ මේ අදහස් සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීම ගැන අපි ඉදිරියේදී යලිත් අවස්ථාවක් හම් වෙන බලාපොරොත්තු වෙමි. මම මේක අවසන් කරන්න දුල්මින්ට බාර කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. අද පුරා පැය එකමාරකට ආසන්න කාලයක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා සම්බන්ධ වෙලා හිටපු ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ජනාධිපති ජගත් වික්‍රමනායක මහත්මයාට සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ලක්ෂණ ඩයස් මහත්මයාට බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සාකච්ඡාව මේ කතිකාවත නීතිඥ ප්‍රජාවට මොකද මාර්ගගත ආරක්ෂණ පනතත් එක්ක කටයුතු කරන්න දැන් තුන වර්තමාන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරපු පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම මම පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. මේ වෙබිනා මාලාවේ ඊළඟ දිගුව අප්‍රේල් මාසයේ 3 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණ පනත සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම මාධ්‍ය නීති සංසදයක් එක්ක පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණ පනත සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන කතාවටත් එකතු වෙන්න කියලා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.